بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایڈوکیٹ جاوید اقبال اور اثاثہ پاکستان میں ہمارے ساتھ یہاں پہ آج موجود ہیں عہد حاضر کے ایک عظیم شاعر، 27 کتب کے خالق ہیں اور 2 کتب کہہ رہے ہیں کہ بالکل کمپوز ہو چکی ہیں، وہ بھی آنے کو تیار ہیں، طباعت کے مراحل میں ہیں. زینہ پاکستان کے بانی اور صدر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جان کشمیری صاحب جو پچھلے 5 دن سے یہاں پہ کراچی میں موجود ہیں، کراچی کے مختلف مشاعروں میں ان کو مدعو کیا گیا بطور مہمان خصوصی اور مہمان اعزاز. ان کے اعزاز میں یہاں پہ ایک جشن جان کشمیری مشاعرہ بھی رکھا گیا ہے، حیدرآباد میں مشاعرہ کر کے آئے ہیں. تو آج بڑی مشکل سے ہم نے ان سے تھوڑا سا وقت لیا ہے اثاثہ پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ. تو میں گزارش کرتا ہوں جان کشمیری صاحب آپ سے کہ آپ اپنی زندگی کے مختصر سے حالات بتائیے کہ کس طرح آپ جو ہے وہ شاعری کی طرف آئے. اور سب سے پہلے تو میں اثاثہ پاکستان کا اور آپ کا اور آپ کے جو دیگر احباب ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. جہاں تک میرے حالات کا تعلق ہے، میرے بچپن کا تعلق ہے، 15 اپریل 1953 کو میں پیدا ہوا. تو میرے والد صاحب کو پڑھانے کا کوئی شوق نہیں تھا، پسند نہیں کرتے. میرے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، نہ ننیال میں نہ ددیال میں. تو میں پہلے 2 سال اسکول چوری جاتا رہا ہوں کہ والد صاحب نہیں پسند کرتے اسکول جائے بچہ میرا. ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ میرے بچے کو مار مار کر یہ کمزور کر دیں گے. بہرحال 2 سال چوری گیا. جب ابا جان نے مزدوری کرتے مزدور سے چل جانا تو میں اسکول چل جانا. ابا جان سے آنے سے پہلے میں اسکول سے آ جانا. اس طرح 2 سال میں نا یہ چھپ چھپا کے اسکول جاتا رہا. وہیں چلتا میں حالات کا ایک اندازہ کریں آپ کہ میں گلی میں جب 6ٹھی کلاس میں گلی میں وہ چھوٹی سی جلانی کٹولی بھی کہتے ہیں انگریزی، وہاں بیٹھ کر آپ گزرنا پوچھنا جوید صاحب یہ سوال سمجھا دیں. اس سے پوچھنا کوئی خاتون جائے اس سے پوچھ لینا کہ یہ سوال سمجھائے، مجھے سوال یہ نہیں آ رہا ہے ہم نے. تو لوگوں نے بتانا مجھے وہاں، بلکہ ایک صاحب تھے جو اسکوٹر پہ آتے تھے باقاعدہ. وہ اتنے عادی ہو گئے تھے کہ وہ خود اسکوٹر کھڑا کر دیتے تھے. وہ کہتے پوچھنا بیٹا کوئی. تو میں نے کہا یہاں پوچھنا. وہ اکثر گلی میں کہتا ہے یار لڑکا غلط جگہ پیدا ہوا ہے، ایک گلی بیٹھا ہے، نکر پہنی ہے، ایسا ننگا ہے، بس سوال پوچھتے جھجکتا نہیں. یہ میرا بچپن. اسی چکر میں پھر 9th میں آیا. جب 8th میں پڑھ رہا تھا میرا اسکول بڑا شرارتی تھا، اسکول میں گروپ بنا ہوا تھا. میں نے کہا یا اگر میں اسی اسکول میں رہا. شہر کی بات ہے؟ میں گوجرانوالا کی. ہاں گوجرانوالا جی، محلہ نور بابا ہے، اقبال اسکول تھے. تو میں نے اگر یہاں پڑھتا رہا نا میں تو ہوگا یہ کہ میں 10ویں یا فیل ہو جائیں گے، نمبر کم آئیں گے. میں نے اسکول بدلنا شروع کر دیا. نہ میری ماں جان صاحب کوئی ساتھ نہیں جاتا تھا، میں اکیلا ہی ہوتا تھا. میں نے وہاں نا ایک اسکول ہے بڑا مشہور ہے تعاون اسکول، جو اس وقت اپنے وقت بہت اسٹینڈرڈ کا اسکول تھا. تو میں وہاں ٹیسٹ دے دیا، باقاعدہ امتحان لیتے، پاس کر لیا میں نے. پاس کرنے کے بعد جب میں اپنے ہیڈ ماسٹر سے ہو گیا کہ مجھے آپ سرٹیفکیٹ دے دیں مدرسہ چھوڑ، وہ دینا. اچھا مجھے پتا کچھ نہیں، میں بس ضد کی، انہوں نے دے دیا. تو لوکل ایڈمیشن از ناٹ الاؤڈ. اچھا وہ یہ مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے. میں جب جس پانی آپ کے ضلع میں داخل نہیں ہو سکتے. میں نے کہا ڈس کے آگے گاؤں تھا بڈھا گرایا، میں وہاں چلا گیا. وہاں میرے ماموں تھے دلیر قسم کے، انہوں نے داخل مجھے کوایا. 8 دن بعد پھر مجھے وہ سرٹیفکیٹ لکھ دیا واپسی کا. واپس آیا تو یہاں سے میرے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. واپس جب آیا تو میں اسکول گیا، اس کو کہا جی اب سیٹیں پور ہو گئی ہیں جائیں آپ. میں پھر وہاں ایک وہ اسکول اب اے ڈی ماڈل ہائی اسکول بڑا مشہور ہے وہ، وہاں آیا. انہوں نے کہا جی اب بیٹھ جائیں. یا 4-5 دن میں پڑھتا رہا تو مجھے لگا یہ میری کتابوں سے یہ نہیں مل رہا سلسلہ. میں نے کہا ساری یہ میرا تو کتابیں اور ہیں، پڑھاتے اور ہیں. ایکچوئل وہ آرٹس پڑھاتے، میں سائنس کا تھا. مجھے میں بھاگ جائے یہاں سے، میں اس کو بستہ اٹھایا بھاگ گیا. ایک اور ہاں انٹرنگ شروع داخل نہیں جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر میں چلا گیا، 3 ماہ گزر گئے اس چکر میں داخل میں. پھر میں چلا گیا ادھر ایک ہمارے فتح خان ایف سی اسکول تھی،
तो वहाँ गया जब मैं, तो वो आखिर भाई 3 माह को आप कैसे, एक तो बात मेरे पास साथ जाने वाला कोई नहीं था, बच्चा था, नंगे पाँव में घूमता था, ना कोई कपड़ों का होश था, ना नो, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। वो जब गया मैं, तो वहाँ का नहीं जी आप जाएँ आप, मैंने वहाँ रोना शुरू कर दिया ऊंची ऊंची। एक मोहम्मद अली साहब हेड मास्टर थे, वो कहने काका आपको एक शर्त पे हम दाखिल करते हैं, वो शर्त ये है कि अगर 3 माह में पहला टेस्ट इम्तिहान ना पास तो आपको निकाल देंगे। मैं जी मुझे मंजूर है। और 3 माह गुजरने से मैं दाखिल मिल गया, स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो हुआ ये अजीब के 3 माह में अलजबरा पीछे रह गया था, यहाँ टर्निंग पॉइंट मेरा आ रहा है। तो मैं एक टीचर के पास को अलजबरा पढ़ाने के बड़े मास्टर हमारे महल्ले के सामने जाते थे, मैं उनके पास गया, मैं सारी ये मुझे ना अलजबरा पढ़ा दिया करें। कहता है भाई 12 पे लूँगा महीने के। मैं जी 12 पे मैं तो देने का सोच भी नहीं सकता, मेरे तो वाल साहब में हफ्ते महीने के 12-50 कमाते हैं। मैं आपसे हाँ मुझे पढ़ा दें आप, मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी में आपका ये कर्ज उतारूँगा। जा कर्ज उतार नहीं भाजा तो चलो मैं चला गया। मैं बस कल से स्कूल जाना बंद कर देना, मैंने ये तहिया किया, क्योंकि मेरे पास रास्ता को नहीं था। फिर मेरा एक दोस्त था रशीद, वो ढलाई का काम करता था, उसके साथ मैं भी कभी पर किया करता था। सॉरी, वो जनाब उसके बाद गया, बड़ा परेशान, वो सांचे लगा के बैठा हुआ है, कहने लगा क्या क्यों बैठे हो, खैर है? मैं यार ये मसला है। पता मेरे भाई से पढ़ लो अलजबरा, ये कौन सी बात। मैं अलजबरा पढ़ने वहाँ चला गया, उसने एक सवाल सुना, मैं पूरी मशक कर लेनी। एक दिन बैठे कोने कुछ लिखते थे, मैंने कहा सर आप क्या लिखते हैं? महफूजा मुंतज़िम तक मैं शायरी करता हूँ। मैं चुप कर सहम गया, शायरी ये बड़ा जुल्म है, वो क्या होती है? पर मैं खामोश रहा। वो फिर 3-4 दिन फिर कहते हैं यार जान साहब नसीर न जान तो बाद बड़ा नसीर, वो यार शायरी करया कर। मैं कहा जी मेरे तो बाप दादा ने पता नहीं शायरी करनी है, इसमें कोई तसव्वुर नहीं दूर दूर तक शायरी का, मैं कैसे कर सकता हूँ? खामोश। एक दिन फिर कह लिया ऐसे करो, एक तुम्हें मिसरा देता हूँ एक, वो साइड आप पर दुराना शायरी शुरू हो जाएगी। तो दूसरे मिसरा दिया तो मैं साइड को मिसरा पढ़ता रहा 9वीं क्लास। तो वह यूं कि वो भाई जी वो मिसरा को ना मेरी अक्खां सुज गई, मुंह सुज गया सारा, मैं गया वापस 2 दिन, मैं सारा हाथ जोड़े, मैं सरकार मेरे से भारी काम है, जबरे पड़ा। वो इस चक्कर में 10वीं च आ गया चक्कर, वो स्कूल च मैं टॉप कर गया। असासा पाकिस्तान में आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जनाब जान काश्मीरी साहब, और हम जो है ब्रेक के बाद वापस आए हैं। जान साहब, आपने जो इतने मुश्किल तरीन हालात के अंदर अपनी एजुकेशन का बताया, मैं समझता हूँ कि मेरे तो खुद रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारी आपने। और फिर शायरी आप अलजबरा पढ़ने गए और आपको उस्ताद ने शायरी पे लगा दिया। तो फिर ये शायरी कहते हैं कि वो गाते गाते बंदा गवैया बन ही जाता है। तो फिर कब आप गवैये बने और कब आपने जो है इतनी ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे चले गए? अलजबरा तो बहुत पीछे रह गया और आप शायरी में बहुत आगे चले गए। बात असल में यूँ है, जब जहाँ से मेरी बात थोड़ी सी मिल जाती तो मुझे वो 6 माह बाद फिर कहने लगे। मैं 10वीं आ चुका था, स्कूल से मैंने टॉप भी कर लिया था, क्योंकि दाखिल जिसको करते थे। तो वो कहे शायरी कारिया गुस्से न क्या होना। मुझे ख़तरा ये था कि अलजबरा पढ़ाना छोड़ दें कहीं, अगर मैं शायरी ना की तो कहीं अलजबरा पढ़ाना छोड़ दें। वो मैं शोर की जो गलत की जो करता सुने सिर्फ उसने सुनानी थी, किसी और को सुनाई नहीं थी। वो बड़े कुछ दाद दे, वाह 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 शायर हो गया। मैं जब बाजार में गया घर तो आपको मिले मिसाल के तौर पर, मैंने कहा यार मैं शायर हो गया हूँ। मैं शेर सुना यार, एक मजदूर दा मुंडा शर्म कर, शायर हो गया तू। मैं कहा यार मैं शायर, और बात नहीं मानते थे। मैं इस तरह 10वीं कर गया। 10वीं करके मैं हरीपुर हजार चला गया डिप्लोमा हासिल करने के। वहाँ भी कैसे गया मैं बताऊँ, सच बताने का आदमी हूँ।
मेरी माँ घर के खेस बेच कर मुझे खर्चा भेजा करती। बड़ी गुरबत में गुजारा वक्त। मैं जब 8वीं था, मैं गली में सौदा बेचा करता, अमरूद बेचा करता, शगंदी बेचा करता था। फिर मैं ड्राइवरी की, क्लीनरी की, फिर मैं खराद का काम किया, मिलिंग का काम किया। पहले बतौर में खरादिया महकमे में आया, वहाँ मैं 125 में तनख्वाह लिया करता था। डिप्लोमा ले यानी चुका। आपने शायरी जो है वो मजबूरन शुरू की, हम जो था ऐसे ही नजर आ रहा शायरी ने आज तक आपको है, मतलब इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं बताया कैसे शुरू किया। ये बहुत बड़ी हकीकत है, लोग नहीं मानेंगे। मेरा एक शेर है, कैसे हो शौखियों से ताल्लुक वजूद का, मेहनत में अहद बीता मेरे खेल कूद का। मैं तो इस तरह फिर और भी बहुत शेर है मेरे जो मेरी ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं कि आदमी किस दौर से गुजरा। अच्छा सर, रिवायत ये है कि आप एक सख्त गिर बाप थे, बच्चों को बहुत डांट के रखते थे, और आप जो है ना बच्चों को बड़ी सख्ती से मना किया हुआ था कि किताब इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ही तदवीन आपकी जो किताब है वो हम तक पहुंच गई थी। अब वो चोरी हो के आई है, कैसे हो गई, लेकिन हमारी खुशनसीबी है ये हम तक आई थी। इस पर थोड़ा बताएं कि अपने बच्चों के ऊपर आपने अच्छी तरबियत के लिए किस तरीके से आज माशाल्लाह बताएं कि मौजूदा हालात में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी जी 5 बेटे 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां मेरी डॉक्टर हैं, एक लाहौर में है, एक कैंट गुजरावाला में है। तो 5 बेटे, बड़ा बेटा वापदा में है, साथ वो मोबाइल का कारोबार करता है, साथ उसकी बीवी ने, वो हाफ़िज़ कुरान भी है, उसकी बीवी ने ब्यूटी पार्लर भी खोला। उसका एक बेटा मेरा, ये आपने देखा, मुश्तार देखे होंगे, वो है बॉस फर्नीचर, बड़ी स्टार। हाँ, उनका मीडिया मैनेजर था। अब वो 2 भाई अलग हो गया, दूसरे भाई ने इसे भी बुला लिया। वो मेरी 3 बेटे मेरे मोबाइल का कारोबार करते हैं अलावा। इस तरह कोई परेशानी नहीं है ज़िंदगी में, किसी किस्म अल्लाह ताला इतना नवाजा है, इतना नवाजा है। मैं 5वें स्केल में महक में गया था, आप समझेंगे। 5वें स्केल में महक में जाने वाला आदमी 18वें ग्रेड की एक इनकी में लेकर रिटायर हुआ। कितने इम्तिहान दिए होंगे, मैं आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कितना मुश्किल काम है। आप जो है इम्तिहान भी देते रहे, पढ़ते भी रहे, शेर व शायरी भी करते रहे, बच्चों की तालीम व तरबियत भी की, शादियाँ भी की माशाल्लाह से। तो ज़रा टफ तरीन सफ़र है। और फिर आपने अदब की भी इतनी खिदमत की कि आपने एक अपनी अदबी तंजीम बनाई और एक जीना आपने फराहम किया आने वालों के लिए, लिखने वालों के लिए, लिखारियों के लिए, शायरों के लिए। इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका जो ये जीना है, इसने कितने लोगों को जो है ना ऊपर मंजिल तक जाने के लिए इसकी मुआवनत की। जीना के अलावा भी मैंने बहुत तंजीमें बनाई, और मतलब कि एक पहले साल से बनाई बज़्म शम्मे अदब, उसका बनाया अदब कबीला। अदब कबीला पे हम बहुत काम किया। ये आप हैरान होंगे कि बज़्म शम्मे अदब के प्लेटफार्म से पाकिस्तान के बहुत से बड़े शायरों ने मुशायरे पढ़े। आपको मतलब मैं कराची के नाम भी लेता हूँ। कराची के साबर वसीम साहब, ये मेरे अब जो भी फौत हुए हैं, ये अख्तर अंसारी अकबरबादी हैदराबाद से, इतनी यहाँ थी फिरदौस जो ड्रामा नवीस थी, बारिशों की आरज़ू की किताब भी उनकी है। पेशावर से परसन खटक साहब, पेशाब से जंग से शेर जाफी साहब, फरोज शाह उधर मियाँ वाली से, लाहौर तो मैं गिनता ही, लाहौर में तो इतने लोग आते थे, अताउल्लाह कासिम अमजद सलाम जब वगैरह, जितने दिलदार भट्टी वगैरह, बस सब लोगों ने। मैंने किताबों की तकरीबात बहुत की, बहुत ज़्यादा लोग तकरीबात की, लोगों के मजमून भी लिखे किताबों पे। अब इस वक्त आपको मज़ीद हैरत और खुशी होगी, 80 किताबों के दिबाचे डिटेल से लिखे हुए, 80 दिबाचे, 100 मैंने खाके लिखे हुए हैं, 100 इंटरव्यू किए हुए हैं। फिर मैंने कोई कम 5.5 साल लगातार कॉलम लिखे हैं। तब जो मेरी किताबें आ रही हरूफ तहजी के हिसाब से, पहली किताब का नाम अराफ है, और इसका एंड तो एंड जब गा पे आएगा, गा पे गा बात आ गई है। तो इसके अलावा 7 किताबें जो 6 तैयार हो चुकी हैं, और दुनिया की तारीख में आपको खुशी होगी कि उर्दू अदब में मतलब से जिसमें सिर्फ मतले हों, जिनका गज़लों से कोई ताल्लुक़ ना हो, वो उर्दू अदब में कोई किताब नहीं। जब से उर्दू अदब की तारीख सामने आई है,
تو میری انشاءاللہ الحمدللہ 4 کتابیں چھپ چکی ہیں اور 5ویں مطلوبی کتاب اگلے مہینے منظر عام پر آ رہی ہے. اس لیے میں دنیا کی مقصد ترین غزل میری ہے. مائیا غزل میں نے کہی ہے. ایک تو شعر سناؤں یار نہیں. اس کا مطلب ہے دل سل. مطلب ہو گیا دل سل گل کھل اچھا پھر مل رخ تل. اس طرح کی غزل ہے. اس سے صحیح غزل ہے. پھر ایک اور 1916 میں 2016 میں 10 کتابیں ایک ساتھ آئیں. کوئی وہ دوسرا ایڈیشن نہیں تھا. 10 کتابیں ایک ساتھ آئیں. وہ دنیا کی تاریخ میں ریکارڈ ہے. کسی کا آج تک 5-4 ممکن ہی ملے. میرے 10 کسی کی نہیں ہے. اس لیے میں ایکچولی بتاؤں سمیش ہے زندگی کا کیا ہے. میرا صرف میں رد عمل کا آدمی بیسیکلی یاد رکھے. یہ پوائنٹ یاد رکھیں. میں رد عمل کا آدمی. مجھے قمر جنالوی صاحب جو بہت بڑے ناول نویس تھے, بہت بڑے ناول نویس, وہ مغربی پاکستان کے مدیر بھی تھے, ایڈیٹر بھی اخبار کے تھے. تو مجھے کہہ لیا اپنی خاکہ پڑھا آج چھپا اخبار میں. میں کہا جی پڑھا ہے. وہ کیسا ہے؟ میں خاکہ. وہ یار کیسا ہے؟ میں جی خاکہ ہے. خاکہ بس. وہ رہائش ہو کے کہنے لگی اب عجیب بات, اتنا بڑا خاکہ نگار ہے آپ کا نہیں صرف خاکہ ہے. میں نے کہا میں تو یہی لگتا ہے. میں جی اس سے بہتر میں لکھ سکتا ہوں. میں واللہ اس سے پہلے نہ خاکہ پڑھا تھا لکھا تھا. دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہا جی لکھے. میری شرط ہے 8 دن بعد شروع کروں گا. تو جب تک میرے خاکے آئیں گے آتے رہیں گے. آپ شاید کوئی کا خاکہ ہی شائع کر. میں 1 سال لگاتار خاکے لکھتا رہا. اس ٹائم روز میں بیٹھا ہوا تھا. عزیز صاحب تھے اس کے عزیز عصری صاحب. کہنے یار اچھی نظمیں نہیں بچوں کی ملتی. میں لکھتا ہوں. لکھو. میں 1 سال لگاتار لکھتا ہوں. پی ٹی وی میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہنے لگے کرامت مغل صاحب, بعد میرے بہت اچھے دوست اب بھی دوست ہیں, کہنے لگے یار بیٹھے ہوئے میں کوئی اور پروگرام ریکارڈ کرانے گیا تھا. لیکن 2 پروڈیوسر آمنے صاحب بیٹھے تھے. یہ بھی تھا. کہیں گے جان صاحب میں سنی آج آپ غزل سے میری مجھے مل کے جانا ہے آپ نے. میں ٹھیک ہے مل کے جاؤں. بیٹھا تو یار ہمیں نا وہ حمدیں چاہیے. میں 29 حمدیں پی ٹی وی پہ ریکارڈ ہوئی. بس اس طرح کہ میں ضد کو دوں کہ یہ آدمی نہیں کر سکتا. میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے میں کون سی خامی ہے, کون سی کمی ہے, کر کے دکھا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ادب کو, شاعروں کو, ادیبوں کو قومی سطح پہ کسی قسم کی کوئی معاونت یا کچھ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے. اس بارے میں آپ بتائیے کہ یہ ہمارے ملک کی یا ہمارے ادیبوں کی, شاعروں کی, قلمکاروں کی بدنصیبی ہے. یاد رکھیں کسی محکمے میں اس کے حوالے سے ترجیحی بنیاد پر سوچا ہی نہیں جاتا. کبھی آپ غور کیا آپ نے, جب بھی کسی اخبار پر نزلہ گرتا ہے اس کے حالات خراب ہوتے ہیں, وہ سب سے پہلے ادبی ایڈیشن بند کرتے ہیں. اس سے اندازہ کر لیں ہماری کتنی ویلیو ہے, ہمارا کتنا مقام. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے؟ کام ضرور کریں, لیکن پتہ ہے ان لوگ جو برس اقتدار طبقہ ہوتا ہے نا, ان کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں. ہمارا ان کی ترجیحات میں کہیں ذکر کہیں نام نہیں. سر یہ تو جو مقتدر حلقے ہیں ان کا تو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں کا, ادیبوں کا, لکھاریوں کا اپنا بھی اس میں بہت بڑا جو ہے سر وہ اپنا ہمارا اتنا زیادہ ہے اس میں کردار ہے. اگر میں بیان کروں گا مجھے کم 1 گھنٹہ چاہیے مثالوں کے ساتھ. بس ہم وہاں پہنچیں گے, گجرا بلائیں گے آپ. بسم اللہ آپ آئیں, بیٹھے کریں گے جب چاہیں. بڑی کوئی بات نہیں. آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے اپنا قیمتی ترین وقت دیا. آپ نے جو آپ کو بہت عزیز ترین شاعر اپنے شعر ہیں یا کلام ہے وہ آپ کو مل جائے. میں 5-4 شعر سناتا ہوں وقت. ہاں. ہجر کی رت میں کیسے کیسے رنج اٹھانے پڑتے ہیں, اتنے آنسو بنتے نہیں ہیں جتنے بہانے پڑتے ہیں. کیا خوب ہو رہی ہے پذیرائی زخم کی, خنجر سے ناپتا ہے وہ گہرائی زخم کی. اشکوں سے تر بتر ہیں خیالوں کے روپ میں,
आज सूखने को रखते हैं बातें भी धूप में। वाह वाह, सूखने पर हाँ। बातें। राबता खाक है रानाई का रानाई से, वाह आईना टूट गया अक्स की अंगड़ाई से। वाह वाह, अक्स की अंगड़ाई। सिद्के दिल से जो सिद्के दिल से मिलोगे तो कहोगे आखिर, वाह, सिद्के नीयत से मिलोगे तो तो कहोगे आखिर, जान अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। वाह वाह, क्या बात। जनाब, ये थे जान काश्मीरी साहब, आज के हमारे असासे पाकिस्तान के मेहमान, जिनका थोड़ा सा हमने इंटरव्यू किया वक्त की कमी की बायस, क्योंकि इन्होंने जाना है आज ही। तो जान साहब के साथ बात करके हमें ये एहसास हुआ कि इन्होंने ना तो इश्क में शायरी की है और ना ही इश्क में नाकामी पर शायरी की है। इन्होंने किसी के हुस्न में कसीदे पढ़ने में भी शायरी नहीं की, और ना ही किसी किस्म की कोई इस तरह की ज़िंदगी की लताफ़तों के ऊपर इन्होंने कोई शायरी नहीं की, बल्कि इन्होंने अल जबरे की वजह से जबरन शायरी की, और आज अल्लाह के फजल से शायरी ने इनको नवाजा हुआ है, और इन्होंने शायरी को इज़्ज़त दी, आज शायरी इनको इज़्ज़त दे रही है। बहुत शुक्रिया जान काश्मीरी साहब, इंशाल्लाह हम आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके अदारे का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने मुबारक हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दे, आपकी तौफीकात में बरकत भी डाले। शुक्रिया।